Kambala is an annual festival celebrated in the Dakshina Kannada district of Karnataka. The origin of the Kambala celebration can be traced back to more than 1,000 years. According to one belief, it is a festival that originated in the farming community of Karnataka. According to legend, the festival was started by the Hoysala kings to see if the buffaloes could be trained and used in wars. The Hoysala kings were astonished to see the speed of the buffaloes and started racing them against one another. As such, this developed as a sport for the royals. Later, the tradition was carried on by the federal lords of those religions, and finally it was continued by the original people. It is a festival that originated in the farming community of Karnataka. The festival is dedicated to Lord Kadri Manjunatha, an incarnation of Lord Shiva. It was celebrated to please the gods for a good harvest. It was also a form of entertainment or recreation sport for the farming community. The winner of the buffalo race was rewarded with a coconut and such other things. The buffalo race is held on two muddy tracks that are placed parallel to each other. The racing tracks are normally about 120 to 160 meters in length and 8 to 12 meters in width, depending on the space available. Traditionally, there used to be just one track, but now two tracks are used for the race, though in some areas the tradition of a single track is still followed. These days, the buffaloes race are organized professionally. The buffaloes are trained throughout the year for the event. A well-organized Kambala sees the participation of 130 to 140 pairs of buffaloes and a crowd of around 20,000 spectators. Kambala is a festival that tests the speed of the buffaloes. As such, the buffaloes are well fed and taken care for throughout the year. Some owners of the buffaloes also build separate swimming pools for the buffaloes that compete in the races. Even the High Court has imposed certain restrictions on the organizers and the participants regarding the treatment of the buffaloes during the races. The court primarily mentioned that the buffaloes should not be subjected to cruelty and they must be well looked after and adequately fed. About 18 Kambalas are held under a Kambala Samiti, while the rest are organized under the auspices of various temples or with political patronage. The awards range from gold to cash awards. Even tourists plan their trips during the Kambala season to witness the event. The festival of Kambala is a joyful experience that must not be missed by anyone who wants to see the traditional site of Karnataka. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ್. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಾವು ಅಡ್ಡಲ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 2 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿದೆ. 2 ಕೂಡ ಅಡ್ಡಲ್ಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆದ 8 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 7 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೊಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಕೋಣ ಕಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೊಂದು 65ರಿಂದ 70 ಮೆಡಲಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಕಟ್ಟಿದಂದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ನಾನಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಜೊತೆ ಕೋಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಅಡ್ಡಲ್ಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಕಟ್ಟಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಮೆಡಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಕೋಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಕೋಣ ಇದೆ, 5 ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಣ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣ ಒಂದು ಪೈಯೊಟ್ಟು ಮೋಡ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ತಂದು ನಾವೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು 39 ಮೆಡಲ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ತೆಲಾರ್ ಮೋಡ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣ ಇದೆ, ಅದು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ತಂದು. ಅದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 9 ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೋಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 15 ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಎರ್ಮಾಲಿನ ಒಂದು ಕೋಣ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಮೆಡಲ್ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಅದೇ 4 ಕೋಣ ಇದೆ ಅಡ್ಡಲ್ಗೆ ಇವಾಗ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿರೋದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಂದು 25ರಿಂದ 30 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ. ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು? ಸಾಕುದಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೈಹುಲ್ಲು, ಉರುಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ನಾವು
ಬೈ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಉರುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಇದೇನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಏನು ಕುಂಬಳ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈ ಥರ ಬೀಟ್ರೂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ. ಮತ್ತು ಉರುಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಉರುಳಿ, ಬೈ ಹುಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಒಣ ಹುಲ್ಲು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಂದು ತಾಯಿ ಮನೆ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಯಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ. ನಾನು ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲ, ಗದ್ದೆಗಳ ಕೋಣ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೋಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೋಣ ಒಂದು ಬೇಕು, ಕೋಣ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಬಳ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 65-70 ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಹೋದ ವರ್ಷ 11 ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು. 14 ಕಂಬಳ ಹೋಗಿದ್ರೆ 11 ಮೆಡಲ್. ಈ ವರ್ಷ 8 ಕಂಬಳ ಆಯಿತು, 7 ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷ ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಡ್ಡಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 13, 11 ಈ ಥರ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಉಂಟು. 10ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಂದು MBA ಆಗಿದೆ. ನಾನು HR LHS PUC ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ SDM ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು HR ಅಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿದೆ. MBA ಆಗಿದೆ. ನಮ್ದಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಬಳದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು, ಇದ್ದದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಬಳ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು August 15 ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ 2 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಮಗೆ 15 ಡೇಸಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೋಣ ಒಂದು 5 ಸುತ್ತು 6 ಸುತ್ತು ಕೋಣ ಹೊಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ. ಒಂದು 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು PR ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, 10-16 ವರ್ಷ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಇಳಿಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣ ತಂದು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ 2 ಕೋಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಕಂಬಳ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ, ಬೈಂದೂರಿಂದ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಐಕಳ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 9.16 ಬೋಳೋದು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಬೊಲ್ಲ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏಜು 23. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಣದ ಜೊತೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಕೋಣದ ಜೊತೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಓಡೋದಂದರೆ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಓಡಬೇಕಲ್ಲ, ಗ್ರಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಓಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು? ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಉಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂತು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿನವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಓಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇನು ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೋಣ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೋಣ ಓಡಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಾನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಕುಳುಪಲ್ಲಿ PR ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಣಿಸ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಣ, ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂರು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಉಂಟು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡ್ಲು ಕೂಳೂರಿಗೆ 2 ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಡಿ 3 ಆಗಿದೆ, ಕೂಳೂರಿಗೆ 1 ಆಗಿದೆ, 7 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ನಾನೊಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋನ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿರ್ಲಾಲಲ್ಲಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೋನ. ನಂತರ ಈಗ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ 130ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಾಂತಾಬರ ಬುಧವಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಲೂರು ಪೆರ್ಮೋಡದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 8.96 ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಕೋನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ನಂತರ ಈಗ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್? 8 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗದ್ದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಬೊಫೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಥರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅನಿಸಿತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ರು ಆಲ್ವಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಮಲ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಮಲ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 35-45 ಬಾರಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಮಲದ ವೀಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಮಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ The Kambala is a festival involves high-speed races of buffaloes in front of several thousand visitors. Each and every minute, the oil massage will be done for the buffaloes, and in addition to the oil massage, even the pouring the water upon the buffaloes just to keep their body hydrated in the high humidity season. The buffaloes are decorated with colored chulas and M-head piece of brass and silvers, sometimes bearing the emblems of the sun and the moon, and ropes will make a sort of bridle. The special towel used to cover the buffalo's back is called the pavade. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬರುವುದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಆವರಣ